नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या दिल्लीला जाणार आहेत। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2 दिवस दिल्लीमध्ये। आदिलाबादमध्ये बनावट कागदपत्रे स्टॅम्प निर्मितीचा पर्दाफाश, एकाला अटक, दुसरा फरार, अनेक कागदपत्रे स्टॅम्प जप्त। जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील उघड। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी निवासी शैक्षणिक संस्थांची अचानक पाहणी। राज्याशी शहा यांनी अध्यापन, अन्न सुरक्षा, मूलभूत सुविधांबद्दल विचारपूस। आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या दिल्लीला जाणार आहे। तेथे ते 2 दिवस राहतील। आंध्र प्रदेशासोबतच्या या पाणी वादाच्या पार्श्वभूमीवर जलशक्ती मंत्र्यांना भेटण्याची शक्यताही आहे। राज्याला मिळणाऱ्या प्रलंबित निधीबरोबर रेवंत रेड्डी इतर केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतील असे वृत्तही आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केसीआर यांना विधानसभेत यावे, पण केटीआर प्रेस क्लबमध्ये येत आहे असे ज्येष्ठ नेते जग्गा रेड्डी म्हणाले। त्यांनी सांगितले की बीआरएसने विरोधी पक्षनेत्यांसह अनेक लोकांचे फोन टॅप केलेले आहे। बीआरएस पोलीस यंत्रणेत अडथळा आणत आहे आणि अराजकता निर्माण करत आहे। जर रेवंत रेड्डी केसीआर यांना बँक दरोड्यावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेत येण्यास सांगतात तर जग्गा रेड्डी यांनी विचारले की दुसऱ्या बॅचचे नेते केटीआर आणि హరీష్ రావు का बोलत आहे। కేసీఆర్ గారు మీరు టీవీలలో మాట్లాడుతున్నారు, మీ నాయకులందరూ ఇట్లా కాదు। మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడు కేసీఆర్ గా గత మీ పాలనలో ఏ లోపాలైతే మేము ఎత్తి చూపినామో కమిషన్ల ద్వారా, కమిషన్ వేసి జ్యుడిషియల్ కమిషన్ వేసి లేదా ఇంకా మిగతా కమిషన్ల ద్వారా అవన్నీ సమాజానికి దృష్టికి, తెలంగాణ ప్రజలకు దృష్టికి తీసుకొచ్చినాము। నీళ్ళ పంపకం కానివ్వండి లేదా కాళేశ్వరం యొక్క లోపాలు, అక్కడ డ్యామేజులు కానివ్వండి, ఇవన్నిటి మీద అసెంబ్లీ వేదికనే మాట్లాడదాము। తెలంగాణ ప్రజలందరూ చూస్తారు। ఇది తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము వృధా ఎంత పోయింది, ఉపయోగం ఎంత అయింది, ఉపయోగం కాకుండా వృధా ఎంత పోయింది చర్చ అనే సందర్భంలో చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారి ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు మీరు అసెంబ్లీకి రండి అని మొన్న కూడా ఈ 2 days బ్యాక్ నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడుకుందాం రండి అని అన్నారు। మీరు వస్తానంటే స్పెషల్ మీకోసం అసెంబ్లీ పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। ఏది ఈ గోదావరి నీళ్లు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పోయే నీళ్లు కానివ్వండి, బగచర్ల సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా మాట్లాడదాము రండి అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే కోరుతున్నారు కేసీఆర్ గారిని। మీ కేసీఆర్ గారు ఎట్లా అడగరు, అసెంబ్లీ పెట్టండి నేను వస్తాను ఆయన అన్నాడు। ఇటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు అసెంబ్లీ పెడతారు రండి చర్చిద్దామని। మా దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్ ఇది, మీ దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్ మీరు చెప్పండి। ఇటు ముఖ్యమంత్రిగా అడుగుతున్నాడు, అటు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మీరు మాట్లాడండి కేసీఆర్ గారు। ఈ సెకండ్ బెంచ్ లీడర్లు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? సెకండ్ బెంచ్ లీడర్లు ఎవరు? కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి లేకపోతే హరీష్ రావు గారు కానివ్వండి, వీళ్ళు సెకండ్ బెంచ్ లీడర్లే కదా। ప్రోటోకాల్ అంటే కేటీఆర్ గారికి ఏమైనా అవగాహన ఉన్నదా? आदिलाबाद जिल्हा पोलिसांनी बनावट सरकारी कागदपत्रे व शिक्के तयार करण्याच्या घोटाळ्याला पर्दाफाश केलेला आहे। जिल्हा एसपी महाजन यांनी सांगितले की विविध सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांचे बनावट कागदपत्रे, शिक्के आणि स्वाक्षरीचे शिक्के जप्त करण्यात आलेले आहे। त्यांनी शनिवारी शहरातील AR मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली। शांतीनगर येथील वडील आणि मुलगा भद्रीनाथ आणि राहुल कुमार हे काही काळापासून शहरात बनावट सरकारी शिक्के आणि कागदपत्रे तयार करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी काल रात्री त्यांच्या घरावर छापा टाकला आणि अनेक बनावट कागदपत्रे आणि शिक्के जप्तही केले आणि या आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला। तर A2
बद्रीनाथ यांना अटक करण्यात आली आणि A1 राहुल फरार झालेला आहे। त्यांनी सांगितले की केवळ बनावट कागदपत्रे आणि शिक्के बनवण्यात आले नाहीत तर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीही शिक्क्यांसह बनवण्यात आलेली आहे। पोलीस, महसूल, नगरपालिका नोंदणी, पंचायत राज, नगर परिषद शिक्के, एक संगणक, स्कॅनर, हार्ड स्क्रीन शिक्के, उपकरणे, रिक्त शिक्के शिकण्यासाठी वापरले जाणारे कागदपत्र जप्त करण्यात आलेली आहे। సార్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా పెట్టండి. ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది మామూలు కొద్దిగా టైం చెప్తే అది కూడా పెద్దదే మామూలు ఉంటుంది మామూలు ఇవన్నీ చేసి లక్ష్మణరావు చైర్మన్ పీరియడ్ కావాలి అది కూడా ఉంది. సంతకం కూడా స్టాంప్ గ్రీన్ స్టాంప్ అన్ని స్టాంప్ ఒకటే లాగా ఉంటాయి చూడు సేమ్ అన్ని సో ఈ కేసులో మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మొన్న దట్ ఒక హౌస్లో ఒక పర్సన్ పేరు లాడవే రాహుల్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ లాడవే బద్రీనాథ్ శాంతినగర్లో ఉంటారు. ఇతను నాన్నకి ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు బుక్ బైండింగ్ పని చేస్తున్నారు. దట్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్, ఫేక్ స్టాంప్స్ తయారు చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత మనం ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వాళ్ళ ఇంటి పైన మనం మొత్తం ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనం సెర్చ్ చేశాము. ఆ సెర్చ్లో మనకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ దొరికినాయి, కొన్ని మషీన్స్ దొరికినాయి. అండ్ దీనిలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే సన్ అండ్ ఫాదర్కి ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని నుండి కూడా సీజర్ అయినాయి కొన్ని. వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక ఫేక్ స్టాంప్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర పాతది ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మషీన్స్ ఉన్నాయి. దానిలో లైట్స్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఈ స్టాంప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, బ్లాక్ అండ్ వైట్. దానికి వైట్గా చేస్తారు. మళ్ళీ దాంతో పాలిమర్ అండ్ కెమికల్స్ పెట్టుకొని స్టాంప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ ఎక్కడైనా అవసరం ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్కి స్టాంప్స్ పెడతారు. ఇది కాకుండా వీళ్ళ ఈ కంప్యూటర్ కూడా సీజ్ అయినాయి. ఆ కంప్యూటర్లో కూడా FSL ద్వారా మనం బయట తీసాము డాక్యుమెంట్స్. ఆ డాక్యుమెంట్స్లో కూడా ఆధార్ కార్డులో ఫోటోషాప్ వాడుకొని ఇతను డేట్స్ చేంజ్ చేయడం, లేకపోతే ఒక ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ నుంచి స్క్యూర్ పెట్టి ఈ సిగ్నేచర్ తీయడం అండ్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయడం, ఇది అన్నీ మనకి ప్రూఫ్స్ దొరికినాయి. చాలా రికార్డ్స్ చాలా దొరికినాయి. దీనిలో బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఫేక్, డెత్ సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అది క్లియర్గా మనం చూస్తే మనకి ఫేక్ ఎక్కడెక్కడ అవునాయి అది తెలుస్తుంది. ఆ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ గట్టిగా చేయడానికి ఇది అన్నీ మనం FSL కూడా పంపడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం క్లియర్ అయితో చూస్తే ఫేక్ ఉంది కనిపిస్తుంది, బట్ రికార్డ్ పర్పస్ కోసం మనం అన్నీ FSL పంపిస్తాము. ఇది కాకుండా ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ది కూడా ఇతను ఒక DCP సంతకం కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇది క్రియేట్ చేశారు. అది కూడా DCPతో మాట్లాడేది ఫేక్ తెలిసింది. కొన్ని
ఇప్పుడు ప్లాట్ నంబర్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్ నుంచి ఇష్యూ అయిన ప్లాట్ నంబర్ అది కూడా అది గ్రీన్ పేపర్లో డేట్స్ మార్చుకొని వాళ్ళ పాతది సంతకం కాపీ పేస్ట్ చేసి ప్రింట్ చేసి అది తీయడం ఇతను చేస్తున్నారు. ఈ పెద్ద ఫ్రాడ్ ఇతను చేశారు. దాదాపు ఇతను హార్డ్ డిస్క్ మన ఏం సీజ్ అయినాయి 2 హార్డ్ డిస్క్, దానిలో దాదాపు 19 GB డేటా ఉంది. ఇతను ఏం చేశాడంటే ఏమేమి నేరం చేశారో దానికి మొత్తం రికార్డ్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నారు. అది చూస్తే ఇప్పుడు 1 by 1 మనం ఎవరెవరు డాక్యుమెంట్స్ దానిలో ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ 3 ఐడెంటిఫై చేశాము. దానిలో ఒక వెహికల్ నెంబర్ ఉంది, 2 ఆధార్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి చేంజ్ చేసింది, వాళ్ళకి కూడా కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఎవరెవరు ఇట్లయినా ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఈ డాక్యుమెంట్స్లో ప్లస్ కంప్యూటర్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్లో వాడుకున్నారు, ఎవరైనా వాడుకున్నారు ఇతని నుండి చేంజరు వాళ్ళకి కూడా మనం అక్యూజ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. కొన్ని ఓనర్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఓనర్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఫేక్గా ఇతను క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంచెం ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అది మనం సెపరేట్గా ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేపిస్తాము. సో దట్ ఆల్ అక్యూజ్డ్ ఎవరెవరు ఇది వాడుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై అవుతారు. ఇది కాకుండా ఇది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి అండ్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కూడా మనం ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ సీజ్ అయినాయి అది కూడా వాళ్ళకి పంపిస్తాము. సో దట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఐడెంటిఫై చేసి ఏమైనా ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ వాడుకొని ఏమైనా ఎవరైనా బెనిఫిట్ తీసుకున్నారా అది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో దట్ ఆ బెనిఫిట్ వచ్చింది కూడా అది కూడా క్యాన్సిల్ చేపిస్తాము. ఆ జనాలతో మనవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది శాంతినగర్లో ఒక ర్యాకెట్ లాగా నడిచింది. ఆ శాంతినగర్ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఏం నడుస్తుంది. సో జనాలతో మనవి ఏంటి అంటే మన దగ్గర 100 ఒక నంబర్ ఉంది. మీకు నేరం గురించి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ गुరించి ఏమైనా తెలిస్తే त्वरగా మనకి इन्फॉर्म చేస్తే మనం యాక్ట్ చేస్తాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे आणि त्यांनी चांगले शिकले पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे, कोणत्याही समस्यांवर निर्भयपणे बोलले पाहिजे. शुक्रवारी रात्री जिल्हा केंद्रातील अनेक निवासी शैक्षणिक संस्थांची अनपेक्षितपणे तपासणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आणि ही तपासणी करण्यात आली. विद्यार्थी अभ्यास करताना आढळले आणि त्यांनी वसतिगृहे, शौचालये व इतर सुविधांबद्दलही विचारपूस केली. त्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना आवश्यक विकास कामांबद्दल सूचनाही दिल्या आणि महात्मा ज्योतिबा फुले निवासी शाळेतील रेंजची समस्या, रस्त्याच्या सुविधा अभाव आणि या पथदिव्यांची कमतरता यासारख्या समस्या पाहिल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी चर्चाही केली. त्यांना त्वरित पर्यायी या व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. अल्पसंख्याक निवासी शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, परिसराची स्वच्छता इत्यादीचा आढावा घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सतत लक्ष ठेवावे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतेसाठी, शिक्षणासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी सुधारणा करण्याची आवश्यक पावले लवकरच उचलतील असे सुचवण्यात आले. అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ లీడర్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరికీ చెప్పాలి. ఈరోజు మనం ఈ చాప్టర్ చదువుతాము, తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ఇవి క్వశ్చన్స్ చెప్తాము, పొద్దున ఏవైతే నోట్స్ రాశారో అదే రివైజ్ చేస్తాము, అంతే కదా. సో మీరు ప్రతిరోజు మీరే స్టూడెంట్ లీడరా లేదా రొటేషన్ బేసిస్ వేరే ఉంటారు? నిన్న ఎవరు స్టూడెంట్ లీడర్? जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन म्हणाले की पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दररोज व्यायाम करून त्यांचे आरोग्य चांगले पाहिजे आणि शारीरिक तंदुरुस्ती राखली पाहिजे. शनिवारी सकाळी AR मुख्यालयात आयोजित परेडमध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दर शनिवारी होणाऱ्या परेडमध्ये होऊन परेडमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा सल्लाही दिला. ते म्हणाले की प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी शिस्त आणि वक्तशीरपणा अनिवार्य असावा. कर्तव्यात कोणतीही निष्काळजीपणा नसावा. तर विशेषतः जेव्हा कर्मचारी इतरांना सुरक्षा देतात तेव्हा त्यांनी ती योग्य व्यक्तीला देऊ नये आणि देऊन अन्यथा त्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यामध्ये सहभागी असलेल्यांना अपवाद राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. कर्तव्य बजावताना वाईट सवयीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला.
ते म्हणाले की दर शनिवारी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस कार्यालयामध्ये परेड होईल आणि या परेडमध्ये लाठी कवायत, AMS कवायत, वाहतूक कवायत आणि 50 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योग आसने परेड केली जाईल. परेड थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा. आरेगा भी प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट टाइम भी आई थिंक 1-2 months back I attended, then also I told you please have separate classes in evening for parade. Civil वाला की will और you do one thing, you prepare one memorandum, you call at least 1 town 2 town rural मावला और next 4 days मुहर्रम होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा उनको हर दिन इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग मళ్ళీ ఈవినింగ్ పిలిస్తే వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ పోదు. all early morning 6:30 to 7:30 one parade period for all the civil force and your air force also. Air also not doing proper. Uniform mana fitness unte people respect. कोई मोटा सा आदमी होगा पुलिस वाला, people also do not respect it. So I request all of you to please start taking care of your health. మీ హెల్త్ అందరు చూసుకోవాలి. మేబీ చాలా టైం మన ఇది అన్ఫిట్నెస్ ఆర్ ఫిట్నెస్ మన హార్మోనల్ ఇష్యూలు ఇట్లా హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల పోతుంది, లేకపోతే మన టైం లేని వల్ల పోతుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్. ప్లీజ్ ఐ వుడ్ వాంట్ పీపుల్ టు బి సీన్ హియర్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ సమ్ రన్నింగ్ ఆర్ వీ ఆర్ వెరీ గుడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్, ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ స్టార్ట్ కమింగ్. వేరింగ్ యూనిఫామ్, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ యూనిఫామ్. యూనిఫామ్కి ఒక విలువ ఉంటుంది, ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ దట్. సెకండరీ आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये मोहरम उत्सव सुरू झालेला आहे. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या अनेक गावांमध्ये हा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. तर वनवट गावामध्ये उत्सवानिमित्त इंद्रवेली मंडळाच्या या गत्तेपल्ली येथून 2 गुंटी आणि सवर आणण्यात आलेली आहे. त्यांना सुंदर सजवल्यानंतर सर्व गावकऱ्यांनी त्यांचे या सवारी मोठ्या धूमधाममध्ये फिरवली. तलामाडगू मंडळाच्या सुनखुडी गावामध्ये मोहरम उत्सव सुरू झाला. शनिवारी सकाळी स्थानिक हुसेन या मंदिरातून गावकऱ्यांच्या जयघोषातून सुंदर सजवलेल्या सवारी काढण्यात आल्या. भाविकांच्या हास्य नृत्यांमध्ये मोठ्या सवारी काढण्यात आले. ढोल ताशाच्या या गजारामध्ये मिरवणूक काढण्यात आली. फटाके, रंगीत धूर, रंगीत कागद फुले भरलेली ज्यामुळे एक गोंधळ उडाला.
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा या कार्यक्रमामध्ये अनेक लोक भाग घेऊन जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో. केंद्रातील भाजप सरकारच्या कामाविरोधी आणि शेतकऱ्याविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटनेचे नेते चिलुका देवीदास यांनी या महिन्याच्या 9 तारखेला यशस्वी संपाची हाक दिली आहे. देशव्यापी संप यशस्वी व्हावा यासाठी शेतकरी आणि कामगार संघटनाच्या संयुक्त विद्यमानाने बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी स्थानिक R&B गेस्ट हाऊस पासून सुरू झालेली ही रॅली शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून पुढे जात राहिली. त्यांनी सांगितले, केंद्र अनेक संघर्षांमधून मिळालेले कायदे 4 संहितांमध्ये बदललेले आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाजूने काम करून कामगारांना अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे खाजगीकरण त्वरित थांबण्याची मागणीही त्यांनी केली. 4 कामगार संहिता रद्द करून कामगारांच्या कल्याणासाठी कायदे आणावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. बीजेपी प्रभुत्व कार्मिक प्रजा व्यतिरेक विधानाలు పోరాడదాం కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక పోరాడదాం కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై జయప్రదం చేయండి దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను గ్రామీణ బంధును నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు పోరాడదాం బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఐక్యత కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా
ఈరోజు జూలై 9 దేశవ్యాప్త సమ్మె సందర్భంగా ఈరోజు అన్ని సంఘాలు కలిసి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పెద్ద మొత్తంలో ఈ బంద్కు మద్దతు ఇవ్వాలని ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ ర్యాలీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే రేపు దేశవ్యాప్తంగా 50 కోట్ల కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొనబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ మధ్యన 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి ఆ కార్మికుల హక్కులను కాలరాచిండు. కాబట్టి ఆ 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో కూడా మద్దతు ధర ప్రకటించాలని, గిట్టుబాటు ధరకు చట్టబద్ధత తీసుకురావాలని, లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, ఈ కార్పొరేట్ శక్తులకు మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ మోడీ ప్రభుత్వము అమ్మేస్తున్నాడు. కాబట్టి కారు చౌకగా అమ్మేస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని కాపాడాలని, లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని, కార్మికుల సంక్షేమం కోసము చట్టాలని సవరించాలని మేము ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జూలై 9 నాడు సమ్మె చేస్తున్నాం. కాబట్టి అందరూ వ్యాపారులు, కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ కూడా ఈ సమ్మెకు మద్దతు తెలిపి ఈ సమ్మెని विजयवंతం చేయవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. बेला मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीमध्ये वैद्यकीय सेवा सुरू झालेली आहे. रुपये खर्चून बांधलेली ही इमारत 156 लाख रुपयांच्या इमारतीचे उद्घाटन प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या हस्ते होणार. तेव्हा नुकतेच या जिल्ह्याला भेट देऊन आले होते, परंतु अपरिहार्य कारणामुळे ते येथे येऊ शकले नाही. तथापि मंडळातील रुग्णांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये या उद्देशाने येथे वैद्यकीय सेवा सुरू होण्यास आहे आणि नवीन इमारत वैद्यकीय सेवा सुरू झाल्याबद्दल मंडळातील लोक आनंद व्यक्त करत आहे. 25 या खाटांच्या या रुग्णालयामध्ये आणखी एक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी लोकांकडून केली जात आहे. मावला पोलिसांनी खानापूर परिसरामध्ये जमीन हडप, बनावटगिरी आणि धमक्या देण्याचे रॅकेट उघड केलेले आहे. डीएसपी जीवन रेड्डी म्हणाले की जमिनीची कागदपत्रे बनवणारे आणि बेकायदेशीर भूखंडावर कब्जा करणारे तसेच पैशाची मागणी करून वास्तविक मालमत्ता मालकांना धमकवणारे 5 आरोपांना अटक केलेली आहे. त्यांनी शनिवारी मावला पोलीस ठाण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती उघड केली. 2009 मध्ये जनका पोलिसांनी या खोट्या कागदपत्रांसह खरेदी केलेले भूखंड आरोपींनी ताब्यात घेतले. तर आरोपींना त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची फसवणूक करून घराचे क्रमांक मिळवले. 17 जुलै 2023 रोजी तक्रारावरून लाखो रुपये वसूल करण्यात आले आणि सरकारी जमिनीचे खोटे कागदपत्र देण्यात आले. तपासात असे दिसून आले की या टोळीचा वापर रिकामे भूखंड ओळखण्यासाठी आणि सहज पैसे कमवण्यासाठी बनावट कागदपत्र तयार करण्यात केली जात होते. तर पोलिसांनी तपास केला आणि सरकारी जमिनीशी संबंधित बनावट घराचे हे क्रमांक, बनावट कागदपत्रे याची पुष्टी केली. आज त्यांनी सांगितले की त्यांनी 5 आरोपींना अटक केली आणि पैकराव आनंद, सद्दाम, शेख शादुल आणि राजू आणि शेख तसेच त्या सर्वांना आपला गुन्हा कबूल केलेला आहे. మావలా ఇన్స్పెక్టర్ స్వామి ఎస్ఐ ముజాహిద్ ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని 3/7/2025 రోజున రాత్రి 10 గంటలకు
జానకొండ కోసాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నెంబర్ 317/25 అండర్ సెక్షన్ 420, 467, 468, 471, 506, 384, రెడ్యూస్ 34 IPC కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ కోసాని గారు 2009లో పాపం ఆమె వాళ్ళ అధికారులు చేసుకొని వచ్చిన కొద్దిపాటి డబ్బులతోటి ఖానాపూర్ శివార్లో సర్వే నెంబర్ 68/44/1 సర్వే నెంబర్లో దాని యొక్క పట్టదారు దర్శి పెద్దపూచన్న, ఆ పట్టదారు కొమ్మవారు విజయ్ కుమార్ అనే అతనికి సేల్ కమ్ జీపీఏ చేయడం జరిగింది. ఆ విజయ్ కుమార్ వద్ద నుండి 2009లో రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ 3915 ద్వారా ఆమె 2 ప్లాట్లు, ప్లాట్ నెంబర్ 30 and 38 2 కొనడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఆమె అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసుకోవడం జరిగింది. అయితే 2023లో కోసాని అక్కడ ప్లాట్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ కొంతమంది వ్యక్తులు వైద్యరావు ఆనంద్, ఇట్లది కేఆర్కే కాదు, వీళ్ళ మొదలప్పుడు కౌన్సిలర్గా ఉండేది, తర్వాత సంతోష్, సద్దాం హుసేన్, షేక్ షాదుల్లా, గోడగుంటరాజు, షేక్ అజీముద్దీన్, మరి మనోహర్, వీళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి ఈ ప్లాట్లు మాయి మున్సిపాలిటీ నుంచి మేము నెంబర్ కూడా తీసుకున్నాము, మీరు ఇక్కడికి రావద్దు, వస్తే మీ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పి అనడం జరిగింది. అప్పుడు వీరికి ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే వీరిపై జానకొండ కోసాని వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ భర్తపై ఒక SC/ST అట్రాసిటీ కేసు కూడా నమోదు కావడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्या दिल्लीला जाणार आहेत. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2 दिवस दिल्लीमध्ये. आदिलाबादमध्ये बनावट कागदपत्रे स्टॅम्प निर्मितीचा पर्दाफाश, एकाला अटक, दुसरा फरार, अनेक कागदपत्रे स्टॅम्प जप्त. जिल्हा SP अखिल महाजन यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील उघड. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी निवासी शैक्षणिक संस्थांची अचानक पाहणी. राज्यश्री शहा यांनी अध्यापन, अन्न सुरक्षा, मूलभूत सुविधांबद्दल विचारपूस. आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.